ہارون صاحب، سیاست میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب کراچی میں بھی جلسہ کریں گے، سوات کے اندر بھی جلسہ کریں گے، اور انہوں نے چیلنج کر دیا پیپلز پارٹی کو، کراچی کے اندر آ کے ان کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کی مقبولیت کیا ہے. وہ اپنا حافظ کا شعر ہے جو سب سے بڑا بعض لوگوں سے تاریخ کا سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں تغزل کے اعتبار سے. پے مشورت مجلس آراستن نشستند و گفتند و برخاستن. وہ پنجابی کی وہ اس میں کہتے ہیں سلینگ میں آڑیاں جاڑیاں دیکھو انہوں نے. وہ مدارس کے لڑکے ہیں، کراچی میں بے شمار مدارس ہیں ان کے مکتب فکر کے. وہ مدارس کے لڑکے آ جائیں گے، جلسہ بہت بڑا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں. مگر جمعیت علماء اسلام نے کبھی کوئی سیٹ جیتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اندرون سندھ سے اگر وہ چاہیں کبھی جلسہ کرنا تو وہ لا کے کر سکتے ہیں. کچھ نون لیگ کے حامی آ جائیں گے، کچھ جو حکومت سے نالا ہیں کچھ لوگ آ جائیں گے. تو وہ کراچی میں تو انہوں نے بڑی پلاننگ سے کام کیا انہوں نے مکتب فکر سے. باقی انہوں نے ایک بڑا دلچسپ دعویٰ کیا ہے کہ یہ امریکہ کو جو اڈا نہیں ملا، ہاں، یہ میری وجہ سے نہیں ملا، میرا دباؤ ہے. میرا دباؤ ہے. یہ وہی صاحب ہیں جو قذافی کے ساتھ ہیں جی توفہ طائف کا تبادلہ کرتے تھے. یہاں سے اللہ جانے کیا لے جاتے تھے، وہاں سے کوئی طائف لے جاتے. صدام کے ساتھ سعودی انٹیلیجنس کے چیف سے اعلانیہ ملے ہیں جی. اور این پیٹرسن اس کا نام تھا، وہ وکی لیکس میں جس کا ذکر تھا کہ اس سے کہا کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. اور اپنی پارٹی متحد نہیں رکھ سکتے تھے. منتخب بھی نہیں ہے، منتخب بھی نہیں ہے. منتخب ہے نا. پاکستان میں جو آدمی ایک دفعہ منتخب ہو گیا، وہ ایک دفعہ ایک کالونی میں ہم رہتے تھے تو ہم نے وہاں ایک وہ ایسوسیشن بنائی. لوگوں نے مجھے کہا کہ تم اس کے صدر بن جاؤ. اچھا، چھوٹی سی کالونی تھی، اس میں جرنلسٹ بھی کافی تھے. میں نے کہا میں تو دیر سے سو کے اٹھتا ہوں اور سواری بھی نہیں ہے، دشواری ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں لوگ آپ کو زیادہ جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں فلاں صاحب کو بڑے اچھے بھلے شریف آدمی ہیں. وہ مدتوں گزر گئی الیکشن کرانے تو وہ کہتے تھے عوام میرے ساتھ ہیں. وہ چھوٹی سی اتنی سی کالونی تھی، بڑی مشکل سے الیکشن کرائے ہے جی. تو وہ تو منتخب نامنتخب کیا سال ہے. زرداری صاحب ان کے صاحبزادے، مفتی صاحب ان کے صاحب، پھر اس کے بعد ان کا خاندان کا کوئی اور آدمی ہوگا، یعنی مولانا فضل الرحمان کا عبدالصمد اچکزئی، محمود اچکزئی. ٹھیک ہے، ان کے خاندان کے حوالے سے صاحب بتائیں کیا سیاست میں ان کا رول کیا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے؟ یہ گریجولی گرو کیا ہے. ان کے جو دادا تھے نا یہ ہیں وہ خروٹی قبیلہ ہے. یہ مائیگریٹ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، مائیگریشن ہوتی ہے، اجازت دی جاتی ہے. اب تو خیر باڑ لگ رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اس کا کوئی راستہ نکالا جائے گا. بال سختی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ٹریول کرتے تھے. اس میں عمران خان کی ایک انٹرسٹنگلی کتاب بھی ہے، انگریزی میں بھی چھپی ہے، اردو میں بھی چھپی ہے. اس زمانے میں تو یہ تھا نا کہ تھوڑا سا کوئی اسکالر سے ہیلپ لے کے تصویریں بنا کے کتابیں لکھتے تھے. یہی موصوف کا ذریعہ آمدن تھا جس زمانے میں شوکت خانوں بنا رہے تھے یا ماڈلنگ کرتے تھے. تو وہ حکمت یار بھی اسی قبیلے سے ہے. اچھا. تو ان کے یہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں. یہ دیکھیے نا ہر روز 2-3 دن 4 دن کہیں ٹھہرے پھر ٹھہرے. وہ حکمت یار کے باپ کو بسایا گیا وہاں پہ دریا آموں کے بدلنے سے. حکمت یار کا باپ جو ہے وہ افغانستان کا سب سے بڑا اچھا شکاری سمجھا جاتا تھا. جب غیر ملکی آتے تھے انہیں اس کے ساتھ شکار کرنے بھیجتے. جنگلات بہت اس علاقے میں. تو ایک دن اس نے اپنا سامان، اس کو بہت بڑی زمین الاٹ کی گئی، کوئی نئی زمینیں نکلی تو حکومت نے بہت بڑی زمینیں بہت سے لوگوں کو دی، انہیں بھی دی اور خاندانوں کو بھی دی، پشتونوں کو، کہ وہ حکومت تو پشتونوں کی تھی، شمال کا علاقہ تھا، چاہتے تھے کہ ہمارے لوگوں. تو ایک دن انہوں نے سامان باندھا، لالا عبد القادر ان کا نام تھا، اور دکان بیچی. بزازی کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کی دکان. اچھا بزازی، بزاز کہتے ہیں نا کپڑے کو. اور اپنا جناب زمینیں بیچی. وہ شیر خان بندر اس کا نام ہے، اس یعنی بندرگاہ کا جو سینٹرل ایشیا میں جہاں سے داخل ہوتے ہیں، عام ریور کراس کرتے ہیں. تو وہ شیر خان وہ اس قبیلے کا سردار تھا. تو وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا بھائی لالا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ کوئی یار رہنے کی یہ کوئی زندگی ہے یار، ہر روز سورج ایک ہی جگہ سے چڑھتا ہے جی، اور وہی راستے ہیں اور وہی گاؤں ہے اور وہی چہرے ہیں. یہ ان کے ریفلیکسز بہت تیز ہوتے ہیں. ان کے دادا یہاں آ کے بسے تھے. اچھا. اور ہی واز سچ این انٹیلیجنٹ پرسن کہ وہ نادر شاہ جب جا رہا تھا حملہ کرنے کے لیے، جنہیں علامہ اقبال نے بڑی مالی مدد فراہم کی تھی،
यहाँ जवाब शिकवा उन्होंने पढ़ा बादशाही मस्जिद में और नोटों से बोरियां भर गईं और वो देने गए रेलवे स्टेशन पे अल्लामा इकबाल बनफ्स नफीस। तो वो इनके दादा के पास गांव में रुके थे वो। फिर इनके वालिद तो बहुत बड़े सियासतदान थे, 6 सीटें थी मगर वज़ीर आला बन गए थे। और अपोजिशन इत्तेहाद के जो वो था PNA उसके सरबराह नहीं इस्लामी जमहूरियत PNA उसके सरबराह रहे, वेरी गुड पॉलिटिशियन। तो ये सबक इन्होंने खूब पढ़ा हुआ है, तो इनके खौफ से इमरान खान ने डर नहीं थी। बस चलिए अगर वो कह रहे हैं तो फिर तस्लीम कर रहे थे। हारून साहब क्या बात है, आपने कल भी नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक कोई बात नहीं की, आपने बताया नहीं कि क्या वहीं पे रह जाएंगे, कोई वापसी के इम्कानात हैं, क्योंकि खान साहब के हवाले से तो आपने बहुत बड़ी खबर दी। मुझे क्या पता है, देखे ना कोशिश तो उनकी है, और वो तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि 50-50 करोड़ रुपए भी लेते हैं अरकान पार्लियामेंट तो ले लें। अच्छा, ये बिल्कुल कन्फर्म बात है, और बस इस हुकूमत को चलता करो। अब वो जहांगीर तरीन जो बच्चा तो नहीं है ना, वोट तो दे दिए गिलानी को उनके ग्रुप ने, अपना दबाव अपना जोर बाजू दिखा दिया, मगर उनको क्या फ़ायदा इमरान खान को घर भेजने का और नवाज शरीफ साहब यहाँ आ जाएं। वो मेरी कई दफ़ा उनसे बात हुई है, अफसोस वो ऑफ द रिकॉर्ड है जहांगीर तरीन से, तो वो कहते हैं कि भाई जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की उसी को ले आए। तो वो तो चाहते हैं कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो आना उनका मुश्किल है फ़िलहाल। ऐसे तो कोई हालात नहीं, बाकी अमेरिकी सफारतकारों से मिलते हैं, इंडियन से मिलते हैं, अच्छा, और भी बरतानियों से मिलते हैं। बरतानिया है असल इस इलाके में, जो रोल होता है ना वो बरतानिया प्ले करता है। बरतानिया आपसे अर्ज किया कि गारंटर होगा अगर कोई मुआहदा हुआ, लेकिन फिलहाल यही पॉसिबल है शहबाज शरीफ को, लेकिन वो चाबी नवाज शरीफ की जेब में है। शहबाज शरीफ साहब के वैसे वजारत की दौड़ कहाँ तक पहुंची, उम्मीद है कुछ उन्हें? ना वो अपना ऑप्शन उन्होंने पैदा कर दिया है, ऑप्शन पैदा कर दिया। अगर कोई सिचुएशन मिले, असल चीज तो सिचुएशन होती है ना, ठीक है, तो बन जाए। मुतर्रक है, देखे ना इस वक्त भी वो भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं ऑल पार्टीज कानून। PDM की वफात हसरत आयात होगी, अगर चाहें तो उस पर बातें पढ़ लें। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो भारत में होने जा रही है हारून साहब, उसका मुस्तकबिल क्या है? उसका मुस्तकबिल जो है वो मोदी साहब ने तय्युन करना है। एक तरफ वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब कंपैरिजन अमेरिका से हो सकता है, वो $2000 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिकी, उससे आलमी चौधराहट उनके खतरे में है। वो अफगानिस्तान पे आऊँगा तो अर्ज करूँगा। दूसरी तरफ अमेरिकी उनसे ये कह रहे हैं कि भाई सियासी अमल तो शुरू करें ना वहाँ। देखें ना, डेमोक्रेट्स का एक रिकॉर्ड तो है ना कि इंसानी हुकूक के बारे में उनके वोटर उनसे सवाल करते हैं। ज़ाहिर है कश्मीर का केस उस तरह से नहीं उठाया हुकूमत पाकिस्तान ने ना इस्टेब्लिश जैसे उठाना चाहिए, लेकिन बहरहाल दबाव है। फिर पाकिस्तान का भी अमेरिकियों पे दबाव है सेफ एग्जिट के लिए। हमें तो कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयार हैं, तो कश्मीर में क्या है, ये अंदर खाना बातचीत तो जारी रहती है ना, ये तो सादा सी बात है। अब वो भी कह रहे हैं, उनके क्या अंडर सेक्रेटरी क्या नाम है, उसने कहा कि भाई इंसानी हुकूक बहाल होने चाहिए, और उधर की जेल खाना बना हुआ है जी। अब सूरत हाल ये है, कश्मीरी लीडर आपस में मशवरा कर रहे हैं भाई वहाँ चले जाएं, जाके करें क्या वहाँ, वो कुछ दे ही नहीं हमें। देखिए सियासी सरगर्मियाँ अगर बहाल हो जाती हैं ना और असेंबली का इलेक्शन होता है, फ़र्क तो पड़ेगा, अगर चाहिए उनका अल्टीमेट मुतालबा नहीं, उनका मुतालबा आज़ादी है सही। लेकिन ये महबूबा मुफ्ती तक रिलक्टेंट हो गई हैं, वो कह रही हैं पता नहीं जाती हूँ या नहीं जाती हूँ, यानी कल तो वो माइल नज़र आती थी, लेकिन कोई चीज़ मिले ना। और फिर ये कि अली गिलानी के बगैर और यासीन से उसके बगैर, अपना मलक के बगैर और शब्बीर शाह के बगैर और आसिया इंदिरा, ये जो लोग हैं तो इनके बगैर क्या होगा ऑप्शन उसके लिए। अब वो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, अपने वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहता। लेकिन जिस अजाब में वो फंसा है, वो उसने वो कोई वली खान का वाक़या सुनाया करते थे। एक आदमी था, वो बहुत दूर दराज किसी गांव से नया नया मुसलमान हुआ था, दूर दराज किसी गांव से आया जहाँ कहीं छोटी छोटी मस्जिदें थीं। अच्छा है? अब वो पेशावर शहर में पहुंचा, एक बहुत ऊंचा मीनार, और उस मीनार पे खड़ा है एक आदमी अजान दे रहा है, और अजान देने के बाद दुआ पढ़ रहा है। अब उसकी समझ में नहीं है, वो समझे ये फरियाद कर रहा है कि मुझे उतारो। अब उसने बड़ा देखा इधर उधर कोई सूरत नहीं बन रही, तो उसने कहा जिसने तुम्हें ऊपर चढ़ाया उससे कहो उतारे, मैं कुछ नहीं कर सकता।